I was telling Guru Maharaj once my surprise that when I first met Srila Prabhupada, Srila Swami Maharaj, I was thinking, I just turned 19 years of age. Я однажды рассказывал Шриле Гуру Махараджу, высказывал свое удивление. Когда я впервые познакомился с Шрилой Прабхупадой, мне только исполнилось 19 лет. But from the very beginning, we're hearing him talk about the 6 Goswamis of Vrindavan. Но с самого начала мы слышали, как Прабхупад говорил о 6 Госвами Вриндавана. I remember hearing him quote this look at Tyaktva Turnamashesha Mandalapati Shranim Sada Tuchavat Bhutva Dina Ganeshako Korunaya Kopina Kanta Srito Gopi Bhava Rasamrita Dila Hari Kalola Magno Muhur Bande Rupa Sanatano Raguryago Srijiva Go Palako. And we're hearing this, myself and other friends, and we're 19 years old. We've never heard any of these things, but there was some mysterious attraction and appreciation. Я помню, как слышал, как он цитировал эту шлоку о 6 Госвами, и мне тогда было лишь 19 лет. Но я помню, что и я, и все мои друзья, услышав эту шлоку, мы не понимали, о чем она говорит, но почувствовали какую-то мистическую тягу, мистическим образом мы сумели оценить ее. So Srila Guru Maharaj said, he extended the capacity to appreciate to you. Но Гуру Махарадж объяснил, что дело в том, что он, Шрила Прабхупада, передал вам эту способность оценить духовное. There's a parallel in Chaitanya Lila. И есть своя параллель этому в Чайтанья Лиле. Before Sарvabhauма Bhattacharya met Mahaprabhu, he is known as Vasudeva Sarvabhauma Bhattacharya, means he was the court pundit of the king of Puri, Prataparudra Maharaj. До знакомства с Шри Чайтаньей Махапрабху, тот, кого мы обычно называем Сарвабхаума Бхаттачарья, был известен как Васудев Сарвабхаума Бхаттачарья, придворный пандит, ученый самого царя Арицы, человек крайне высокого образования. In a nutshell, we can say he knew everything. Если описать его в 2 словах, можно сказать так: он знал все. That's why he was in that position. Поэтому он был в этой роли. But with all of his learning, Vedic learning and knowledge and expertise, when he first encountered Mahaprabhu, he misread him and couldn't understand his actual identity. Но при всей своей учености, при всем своем опыте, когда он впервые встретился с Махапрабху, он не смог правильно понять, кто такой Махапрабху. Он не понял, кто он. Because we hear after taking sannyas, Mahaprabhu, sometimes during the sannyas, the ceremony, he's getting up and dancing and chanting and wanting to begin his search for Sri Krishna. They have to calm him down to try and get to finish the ceremony. That sort of eagerness, intensity. Мы слышали, что когда Шри Чайтанья Махапрабху принимал саньясу, то иногда посреди церемонии он подскакивал, не в состоянии сдержаться, и начинал петь именно Кришной и танцевать. Он не мог сдержаться от того, чтобы начать свой поиск Шри Кришны немедленно. Настолько интенсивны были его чувства. Другим людям приходилось успокаивать его и садить, чтобы закончить церемонию саньясы. We also hear Swarup Damodar in the middle of the ceremony ran to Mahaprabhu, couldn't wait till the end. А еще мы слышали, что Сваруб Дамодар посреди церемонии своей саньясы сорвался с места, не дожидаясь конца, и бегом убежал к Махапрабху. So anyway, Mahaprabhu, after that, he took sannyas. He was, Guru said, in a childlike state of divine ecstasy. Kahan Krishna Prananath Murali Badan Kahan Karun Kahan Pan Rajendra Nandan. Searching, where is the Lord of my heart? Krishna. He's running madly in different directions, searching for Sri Krishna. Шрила Гуру Махарадж объясняет, что после принятия саньясы Махапрабху находился в состоянии подобном ребенку, находился в состоянии божественного поиска, божественного безумия. Он искал, где же мой господин, где этот повелитель флейты, Кришна. And when he finally arrived, we know again his eagerness. As they neared Puri, he left his group and ran ahead by himself and
came before Jagannath, Когда Махапрабху со своими спутниками приблизился к Пуре, то его рвение было таково, что он отделился от группы и убежал вперед, стремясь увидеть божества Джаганната. and from Swarup Damodar we hear his internal condition. И от Сваруб Дамодара мы слышим, каково было внутреннее состояние Махапрабху. Radha Bhava Duty Subolita Nomi Krishna Swarupam. Enveloped by the heart and halo of Radharani, through that prism he views Krishna. Он был поглощен сердцем и сиянием Шримати Радхарани, и сквозь призму этого настроения он смотрел на все. So, seeing the Lord of his heart before him, he faints, and we're told Asta Sattvika Vikar, the 8 different types of ecstatic ecstasy exhibited simultaneously. Devastating, he faints. И когда Махапрабху увидел перед собой Господа своего сердца, Джаганната, то он не смог более держать себя в сознании. В нем одновременно проявились все 8 признаков экстаза, ашта сатвика викара. Они проявились одновременно, и, не выдержав такой интенсивности, он потерял сознание. And the pandas, the priests in Puri, they're ready to drag him and throw him out in the street. They think some sentimental person has come here, and they're going to throw him in the street. И панды, священнослужители Пури, были готовы вытащить Махапрабху на улицу, выкинуть его из храма, думая, что это какой-то сентиментальный человек. But Sarvabhauma Bhattacharya comes and says, no. He said, this, we've heard of this in the scriptures. Not seen, but we've heard of this possibility of ecstatic manifestation. Но там был Сарвабхаума Бхаттачарья, он подошел к лежачему Махапрабху и сказал: нет, подождите, не трогайте его. Мы слышали в Писаниях о возможности столь возвышенных экстатических чувств. Мы никогда не видели этого, но читали о том, что это возможно. So he conducts an examination and concludes, yes, this is that Asta Sattvika Vikar, where 8 types of devastating ecstatic emotions are present at once, inducing this almost death-like condition. Он провел исследование, изучил состояние Махапрабху и пришел к выводу: да, это то самое состояние ашта сатвика викара, когда экстаз проявился в нем настолько сильно, что внешне кажется, что человек практически мертв. And he, with his attendants, they take Mahaprabhu to his house. И Сарвабхаума Бхаттачарья вместе со своими помощниками отнес Махапрабху к себе домой. And this is a note Srila Guru Maharaj makes. There are imitators of Mahaprabhu's ecstatic symptoms, where they're showing something, and then they transition from that ecstatic state to ordinary dealings in a brief period of time. Шрила Гуру Махарадж в этой связи делает следующее замечание. Есть имитаторы, подражатели, которые копируют подобное экстатическое состояние, проявляя признаки экстаза, но потом очень быстро, за очень короткое время снова переходят к обыденной деятельности. Yesterday when you talked about this internal condition, so Mahaprabhu would enter these states, for example, for 9 hours it would take for him to transit from internal consciousness to half external, half internal to external consciousness. Вчера мы говорили о различных состояниях сознания Махапрабху, о внутреннем, полувнешнем и внешнем, и Махапрабху переходил между этими состояниями крайне медленно. Например, ему требовалось порядка 9 часов, чтобы перейти от внутреннего состояния, внутренней погруженности, к полувнешнему и, наконец, к внешнему сознанию. So the word spread, Mahaprabhu is at Sarvabhauma's house. Итак, повсюду разнесся слух, что Махапрабху отнесли в дом Сарвабхаумы. И туда пришел один родственник Сарвабхаума Бхаттачарьи, Гопинатха Ачарья. Он был ярым приверженцем Махапрабху. And Sarvabhauma is saying, oh, this young sannyasi I found in this ecstatic condition. Сарвабхаума Бхаттачарья объяснил ему, что вот я нашел этого юного саньяси, он пребывал в экстазе.
And Gopinath Acharya says, no, who before you is not a young sannyasi, it's Swayam Bhagavan, the original personality of Godhead. Но Гопинатха Ачарья отвечал ему: нет, тот, кого ты видишь перед собой, это не юный саньяси, это Сваям Бхагаван, изначальная верховная личность The golden Бога, avatar. золотая аватара. And Sарвабхаума and Gopinath start having a discussion about this. И тогда Гопинатх и Сарвабхаума начали спорить об этом. And Sarvabhauma Bhattacharya is quoting so many scriptural references how this can't be possible. Сарвабхаума Бхаттачарья процитировал множество слов Писаний, согласно которым это нисхождение от аватара было невозможно. And Gopinath Acharya is saying, you know everything except who it is who lies before you. На что Гопинатх Ачарья отвечал: быть может, ты знаешь все, кроме того, кто лежит перед тобой. And he quotes so many scriptural references establishing, authenticating Mahaprabhu's divinity. И далее Гопинатх Ачарья процитировал множество цитат из Писаний, подтверждающих подлинность, реальность нисхождения Махапрабху, божественности Махапрабху. But after some time, he says, but what is the use in arguing? Но спустя какое-то время Гопинатх Ачарья добавил: но какой смысл спорить? And he quotes the Brahma Stuti from Srimad Bhagavatam, Prayers of Brahma. He says, Atapite deva padambuja dvaya prasada leshanu grihita evahi. That without a little bit of mercy, you'll never understand this. You won't understand his position. You cannot understand substantially what Krishna consciousness is. И он процитировал слова из Брахма-стути, из молитв, олицетворенных вед в Шримад Бхагаватам, которые говорят: если вы не обрели хотя бы каплю милости, то вы не сумеете понять этого, вы не сумеете понять личность Бога, вы не сумеете понять, не обретя милости, что такое сознание Кришны на самом деле. And Sarvabhauma saying, oh, and you've got that mercy and I don't? И Сарвабхаума Бхаттачарья так и сказал: хочешь ли ты сказать, что ты обрел эту милость, а я нет? What's the evidence of that? Чем докажешь? And Gopinath Acharya said, that I can recognize who he is and you can't. Гопинатх Ачарья отвечал: тем, что я знаю, кто перед нами, а ты нет. Anyway, after Mahaprabhu becomes conscious, then Sarvabhauma Bhattacharya thinks, I will instruct him on Vedanta, I will teach him Vedanta, and thereby upgrade him to a superior sannyas position. Так или иначе, спустя какое-то время, когда Махапрабху пришел в себя, то Сарвабхаума Бхаттачарья подумал: я буду давать этому молодому саньяси лекции по Веданте, разъясню ему Веданту достойным образом, и тем самым я переведу его в более высокий класс саньяси, улучшу его положение. And so Sarvabhauma is instructing him every day for 7 days. И на протяжении 7 дней, каждый день, Сарвабхаума Бхаттачарья учил Махапрабху. But he doesn't get any indication from Mahaprabhu, like nodding his head or acha or anything saying, indicating agreement. Но Махапрабху никоим образом не выражал своей реакции, своих эмоций по поводу услышанного. Он не кивал головой, он не говорил «ача» или «ага», никак не выражал своего согласия с услышанным. So Sarvabhauma says, do you understand what I'm saying? I know it's kind of deep, maybe you can't follow. Поэтому Сарвабхаума Бхаттачарья в конце концов спросил: а ты вообще понимаешь то, что я объясняю? Я знаю, что это очень глубокие вещи, и их сложно понять. Может быть, не понимаешь? Mahaprabhu said, I understand Vedanta perfectly well, just I don't understand what you're saying. На что Махапрабху отвечал: знаешь, вот саму Веданту я понимаю совершенным образом, а то, что ты объясняешь, твои комментарии, вот этого я не понимаю. And we know Sarvabhauma Bhattacharya had given 9 explanations of this famous Atmarama slok, then Mahaprabhu gave 18 explanations. И мы знаем, что Сарвабхаума Бхаттачарья дал 9 разных толкований знаменитого стиха Бхагаватам Атмарама Шлоки. После этого Махапрабху дал 18 своих толкований, Culminating in his revealing his Sadbhuj Murti to Sarvabhauma. И эти объяснения достигли своей кульминации тогда, когда он явил свою шадбудж форму, шестирукую форму Сарвабхауме Бхаттачарьи. 6-arm form showing who was Rama, who was Krishna, he is now Gauranga. Шестирукая форма, тем самым показывая, что тот, кто был Рамой, тот, кто был Кришной, сейчас Гауранга.
then so the inverse happened. Sarvabhauma Bhattacharya, he was upgraded. То есть произошло совсем наоборот. Это Сарвабхаума Бхаттачарья, он обрел более высокое положение. Right? And Guru Maharaj said, he's Brihaspati, the guru of the Devas. So he had some Krishna conception. He said, here's an example of someone who's being upgraded to Gaur Lila. И Гуру Махарадж говорит, что это был Брихаспати, гуру полубогов. И он сказал, это пример того, как тот, обладающий Кришна-концепцией, представлением о Кришне, обретает более высокое положение, апгрейдится до Гаура-концепции. And Srila Guru Maharaj gives a deeper level interpretation of Bhagavad Gita in this regard. И в этом отношении Шрила Гуру Махарадж дает более глубокое толкование Бхагавад-гиты. There's a famous sloka, this Raso Varjam Raso Pyasya Param Drishtva Nivartate. When you experience a higher taste, automatically your affinity for the lower. Srila Guru Maharaj applied this to Gaur Lila. Мы слышали этот стих из Бхагавад-гиты, который говорит, когда ты соприкасаешься с более высоким вкусом, то привязанность, влечение к низким вкусам естественным образом оставляет тебя. Но Шрила Гуру Махарадж применил этот стих к Гаура-лиле. Guru Maharaj can say that. Гуру Махарадж мог такое сказать. And we can say, Guru Maharaj said that. И мы можем лишь только повторить, Гуру Махарадж сказал так. But don't try and imitate. Но не пытайтесь имитировать. But just that he said that is astonishing. Но сам факт того, что он сказал это, уже это поразительно. So anyway, after some time, now Sarvabhauma Bhattacharya is the biggest fanatic for Mahaprabhu in Puri. Итак, после этих событий Сарвабхаума Бхаттачарья превратился в самого большого фаната Шри Чайтаньи Махапрабху в Джаганнатхапуре. He writes his, what is it, 100 sloka poem, beautiful. И написал свою поэму из 100 прекрасных шлок, прославляющую Махапрабху. Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga. These two slokas are given there, but many are there, and very favorite to the Vaishnavas. And of course, Gurudev said, why? He said, because they just converted the king, the court pundit of the king of Puri, so they're telling everybody, do you know he's a devotee of Mahaprabhu? And he wrote these slokas and his praise. И до нас дошли в Чайтанья Чаритамрите 2 шлоки из этой поэмы, но их было гораздо больше. И вайшнавы были очень счастливы рассказывать об этом, передавать эти новости другим. Почему? Как объясняет Гуру Махарадж. Они говорили другим, а вы знаете, вот придворного ученого, главного ученого при дворе царя Джаганнатхапури. Так вот, он приверженец Махапрабху, и он написал эти прекрасные стихи в честь Махапрабху. Вы слышали об этом? So, later, at the time of Rath-yatra, we know Shivananda Sen brings 200 Mahabhagavata Vaishnavas of the highest order from Navadvip to Puri. Позже мы слышали, что Шивананда Сен привел 200 Махабхагавата вайшнавов высочайшей квалификации. Он привел эту группу из Навадвипа в Пури на Радхаятру. And from the rooftop, observing is Sarvabhauma Bhattacharya, Prataparudra Maharaj, and Gopinath Acharya. И наблюдая эту процессию на крыше в Джаганнатхапуре стояли Сарвабхаума Бхаттачарья, сам царь Арисы, царь Пратапарудра и Гопинатха Ачарья. And they're witnessing the arrival of Advaita Acharya, Nityananda Prabhu, Srivas Thakur, others, and Mahaprabhu with Swarup Damodar and Gadadhar Pandit. They're with garlands receiving them. Они видели, находясь на крыше, собственными глазами прибытие таких великих вайшнав, как Адвайта Ачарья, Нитянанда Прабху, Шривас Такур и многие другие. И тогда Сваруп Дамодар и его помощники приветствовали этих великих преданных, одевая на них гирлянды. It's inconceivable what they're seeing, and Prataparudra Maharaj, he's wants to know who can identify everyone, and Gopinath Acharya is pointing out who are all these great devotees. То, что они видели перед собой, это зрелище, было неописуемо. И царь Пратапарудра желал узнать, кто же все эти великие вайшнавы, великие личности, и тогда Гопинатх Ачарья стал описывать, вот это такой-то вайшнав, а это тот-то. And Prataparudra Maharaj, he starts thinking, how is it possible
that people don't appreciate and understand Mahaprabhu's divinity and supreme position. И тогда царь Пратапарудра удивился, выразил свое удивление следующим образом. Как это возможно, что люди не в состоянии признать, не в состоянии увидеть божественности Махапрабху, его высочайшего положения? And Sарвабхаума Bhattacharya says, Athapite deva padambuja dvaya prasadaleshanu grahita evahi. You've got to get some mercy to understand that. Сарвабхаума Бхаттачарья, отвечая ему, произнес тот же самый стих, в котором сказано, нужно получить хотя бы каплю милости. So when Mahaprabhu was going on his South Indian tour, Sarvabhauma Bhattacharya is reflecting on his life before, and he thought, oh, just as I didn't understand who you are, I didn't understand who Ramananda Roy was, but now I understand something of his position. So if you'll meet with him on your tour, that will fulfill your heart's desire. Когда Махапрабху готовился покинуть Джаганнатхапури, чтобы отправиться в странствие по Южной Индии, тогда Сарвабхаума размышлял следующим образом. Он сказал Махапрабху: «Раньше я не только был не в состоянии признать тебя, кто ты такой, но также, размышляя о прошлом, я понимаю, что я не мог понять подлинное положение и величие Рамананды Рая, но теперь я понимаю, сколь он велик, и если ты, Махапрабху, встретишься с ним, это будет хорошо». We know when Mahaprabhu meets with Ramananda Roy on Godavari River, and they have the famous Ramananda Samvad, their conversation, and Mahaprabhu goes to many places, and everywhere he meets, he's demonstrating the superiority of Krishna conception. Мы знаем, что позже Махапрабху встретился с Раманандой Раем на берегу реки Годавари. Он встречался со множеством других людей также повсюду, и где бы он ни появлялся в своих странствиях, он утверждал превосходство Кришна-концепции. Then after this tour, he comes back to Puri and meets with Sарвабхаума Bhattacharya. По завершению своих странствий по Южной Индии он вернулся в Пури и встретился с Сарвабхаумой Бхаттачарьей. And he says, Sarvabhauma, I've met with many Vaishnavas all over the south of India. He said, but I didn't meet anybody like you. Но, вернувшись к Сарвабхауме, Махапрабху сказал: «Дорогой Сарвабхаума, пройдя по Южной Индии, я встретился со множеством вайшнавов, но я не нашел среди них ни одного подобного тебе». No one compares with you. Никто, твое положение нельзя сравнить с кем бы то ни было еще. And Srila Guru Maharaj laughed and said, in this way, Mahaprabhu is endorsing himself. Шрила Гуру Махарадж, объясняя это место, смеялся и говорил: на самом деле, и тем самым Махапрабху утверждает свое превосходство. Потому что он сам создал Сарвабхауму Бхаттачарью. Он передал Сарвабхауме Бхаттачарье способность увидеть, кто он такой на самом деле. Поэтому Махапрабху сказал ему: «Я не нашел никого такого, как ты». So really, to understand substantially Guru, that's also a gift, that appreciation. Поэтому на самом деле по-настоящему увидеть, кто такой гуру, оценить его, это тоже дар свыше. Hare Krishna.